Вечерва во Агенда 35 вие пренесуваме атмосферата од 7-то издание на МЕФ Енергетскиот форум, каде што на исто место беа представници на најголемите енергетски компании од регионот. Зборуваа за важните предизвици во полето на енергетиката. Во соработка со Europe House од Скопје пак вие пренесуваме атмосферата од едно друго место, Средното училиште Орце Николов, гимназијата во Скопје, каде што наш фокус беа младите и предизвиците за нив. Останете со нас. Најава за нови инвестиции во областа на енергетиката, но и истраги за разните сомневања за криминал и корупција во ова поле. Најави мандатарот Христијан Мицкоски на 7-то издание на МЕФ Енергетскиот форум, што се одржа неделава во Скопје. Тој на настанот ексклузивно објави дека првата голема странска инвестиција во мандатот на новата влада ќе биде токму во полето на енергетиката. Огромен ветерен парк во Источна Македонија за производство на струја. Ке се гради на површина која опфаќа 3 општини, помеѓу Карбинци, Штип и Радовиш. Но Мицкоски не откри кој ќе биде инвеститорот и колку ќе чини овој голем зафат. Соочен со фактот дека токму на полето на енергетиката имавме низа на големи афери за криминал, корупција, непотизам и злоупотреби на позиции. Тој вели дека сето тоа не само што ќе биде истражено, туку дека и самиот лично ќе се фокусира да има одговорност. Yes, you're absolutely right when you're saying that in the past there were a lot of allegations linked with the energy sector in terms of criminal and corruption, misusing, etc., etc. Importing coal with the double price, excavating coal with triple price, etc., etc. This is something what will not repeat in the future. And also, the next government should investigate what occurred in the past. If there is no accountability then and responsibility, then somebody in the future might again say, look, they did this, what happened with them? Nothing. There is a political impunity, this and that, closed book. I will do the same, I will misuse my position, I will rob the citizens, I will rob the country, I will rob the electro-energy sector, and nothing will happen. Without accountability, without responsibility, the future development is also not possible. So, as a new government, we will re-investigate what occurred in the past. I will be focused personally on that, because we have to stop with this process of robbing this country if we want to develop this country. This country has super potential. Во однос на самата легислатива и бариерите што таа ги представува за енергетскиот развој и транзиција, Мицкоски вели дека таа е брилијантна, но дека има проблем со нејзината имплементација. With all due respect, I think that we have brilliant legislation written on paper. Brilliant, you use that word. Brilliant, yes, Okay. written on paper. But delivery is missing. Because always we talk, but there is no walk. I think that as a new government, we should start walking. Or, to be more precise, to implement what is written on paper in practice. This is something what our country is missing. Што се однесува до перспективите и позициите на земјава во иднина, како и прогнозите за тоа каде ќе биде Македонија за 10 години од денес, Мицкоски вели дека има амбициозен план и дека можеме да станеме и голем енергетски играч. We have potential to become a crossroad of this part of the globe. Very important player. Because we are anyhow a crossroad of electricity cross-border transactions. I think that soon from now we might become a very significant player in terms of gas cross-border transactions if we finish this interconnector with Greece and then continue with the new interconnector that will connect Macedonian gas pipeline with the Serbian gas pipeline. And this will bring additional option of Central Europe and Central East Europe, avoiding so-called Turkish stream and avoiding Russian gas. I think that we should be smart and we should work on this. I'm talking as a government, because easily we might finish this project.
in terms of building new production capacities from renewables. Also, easily this country, Macedonia, might become a very significant player, and instead of being an import-oriented country, to become export-oriented country, especially during the summer season, summer tourist season, because there is a huge electricity demand of our neighbors. I'm talking about Greece, Albania. Why not considering Italy as an option, Turkey as an option as well? So this might be a super opportunity for us as a country, easily to become a very important regional player in terms of electricity and gas supply. Амбасадорката на Соединетите Американски држави Анджела Агелар исто така ја потенцираше важноста од поголема независност. Таа смета дека инвестициите треба да се капитални и важни токму за обезбедување на оваа независност. Таа во своето обраќање посочи дека енергетската сигурност и зелената енергија се два суштински приоритети кои треба да ги надминат партиските политики и се од витално значење и за земјава и за регионот. Американската амбасадорка додаде дека се неопходни нови инвестиции и нови проекти за градење на одржлива енергетска состојба. Завршувањето на грчко-македонскиот гасовод ќе ги елиминира зависноста од Русија, како и заканите за одредени прекини во снабдувањето со природен газ. With the interconnector, North Macedonia can also build gas-fired power plants that reduce pollution and help this country's transition away from coal. The United States also welcomes North Macedonia's commitment towards greater renewable energy. As a country with abundant sunshine, ample wind power, and substantial hydroelectric potential, the opportunities for additional green power are all around us. And the United States can help. U.S. companies very much seek investment and partnership opportunities in clean energy. There are also a wide range of U.S. products, technology, and services to help the country meet its clean energy goals. We stand by to support each one of you in your efforts with government, civil society, and the private sector to take advantage of U.S. interests and expertise to meet your green goals. МЕФ енергетскиот форум кој годинава собра повеќе од 400 гости од земјава, регионот, Европа и од светот, беше искористен и од граѓаните, кои неодамно учествуваа на првото граѓанско климатско собрание во Скопје, за усвоените препораки да му бидат предадени лично на мандатарот Мицкоски, со очекување дека институциите ќе се ангажираат во нивна имплементација, а со една цел – подобрување на различните аспекти од животната средина. Младите да имаат став и да бидат информирани за клучните општествени проблеми, поврзани со животната средина, образованието, здравството или економијата, е исклучително важно, а една таква иницијатива охрабрува средношколци да покажат интерес, да се ангажираат и да се вклучат во носењето на одлуки. Имам став е едукативна активност за ученици од средно образование, што веќе 5 години ја спроведува парламентарниот институт. Представува симулација на разгледување на предлог закони во рамките на собранието и ги стимулира учениците да развиваат собствени ставови во врска со актуелни политички теми и да ги бранат со аргументи пред останатите ученици. Крајната цел е да најдат решенија кои ќе бидат прифатени и поддржани од мнозинството. Сметам дека за еден ученик да најде на волкава поддршка во едно вакво искуство, каде што има можност да зборува на многу актуелни теми и проблеми и притоа да изнаоѓа решенија во истите, е навистина од клучно значење да ја разбере својата улога како активен граѓанин во државата. Често зборувам дека ние како ученици имаме многу мало познавање за начинот на кој што нашата држава действува и политичко знаење за државата, и сметам дека едни вакви активности многу не издигнуваат нас да бидеме свесни ние какво значење имаме во нашата држава како нејзин член. Така што поддршката на која што наидовме од институции како што се Бирото за развој на образование, Националната банка на Република Северна Македонија е навистина клучна за да разбереме дека ние сме слушнати од
од тие високи позиции кои што имаат навистина голема моќ на национално ниво и при тоа дадена ни е шанса да зборуваме пред нив, да понудиме наши решенија на актуелни проблеми како што се реформи во образованието, во сообраќајот и така натаму, кои што сметам дека за еден ученик се многу значајни да ги разбере, а уште повеќе за да може да ги реши, бидејќи 50% од решавање на еден проблем е сознавање на истиот и преку овие активности ние имаме можност да го сознаеме овој проблем и да знаеме како ние може да влијаеме на истиот. Една од моите омилени активности е Имам став. Првенствено бидејќи го збогатува знаењето за политичките процеси, за актуелните проблеми во државата и при тоа не мотивира да најдеме начин како да ги адресираме и како да најдеме подобри решенија за да си овозможиме подобра иднина. При тоа, нешто што многу го сакам за Имам став е тоа што самиот формат на активноста е дебата и тоа не тера да развиваме артикулиран и структуриран говор, да ги срочуваме нашите мисли во форма на организирани аргументи со кои што ќе можеме поубаво да го искажеме она што го мислиме и да бидеме подобро разбрани, која што е многу добра вештина за понатаму во живот. Неодамна, оваа група на ученици од Македонското собрание успеа да стигне и до Европскиот парламент во Страсбур. Страсбур беше прекрасно искуство каде што имаш можност да се искажеш пред толкова група на луѓе кои што секој има различен став, има различни погледи кон светот и различен култура и начин на живење во зависност од државата каде што доаѓа. Ние успеавме да представиме Македонија, да ги представиме нашите ставови, да представиме колку младината во нашата држава се засегнува за проблемите кои што се соочува истата и покрај тоа што често луѓето мислат дека младите не се заинтересирани, не би рекла така, бидејќи баш овие работи кои што ние ги правиме покажува дека дури и мал процент од младите се заинтересирани, што сметам дека е многу голем напредок во зависност од тоа што јас гледав порано дека биле активни постарите генерации од мене, така што навистина сум среќна што имам можност да бидам дел од оваа група. Се надевам дека идеите кои што ги имаме за иднина да преминеме во една поголема организација која што ќе го поврзува македонската младина со европската младина, ќе се реализира и среќна сум што сум дел од оваква извонредна група. Еден од побитните моменти во мојот живот беше стапнувањето во Европскиот парламент, каде што се соочив со многу повеќе ученици од што имав замисла, со многу поголеми делегации, безброј професори, многу ученици, едноставно друг народ. Беше многу специјален момент во мојот живот, затоа што успеав пред илјадници и илјадници луѓе да го искажам мојот став и да ги слушнам другите мислења. И мислам дека за секогаш ќе остане во моето срце. Професорката Татјана Гацова од Средното училиште Орце Николов вели дека незината вклученост во политичкиот живот ја поттикнала да ги охрабри и своите ученици да сватат дека е важно уште од средношколски денови да учествуваат во креирање политики за општо добро. Долгогодишното наше учество во активностите на парламентарниот институт при собранието Имам став не поттикна и охрабри со години да учествуваме на овој важен проект, кој што стана, би рекла, еден заштитен знак на нашето училиште, па и пошироко во државата, каде што учениците ги креира своите ставови, ги искажуваат своите мислења и креира политики за младите и за подобро општо живење. Имено тука ја покажуваа својата тимска работа, ги надминуваа своите, да речем, капацитети во говорниот и мисловниот процес, се охрабрува да го искажат својот став, се учеат тимски да работат, да истражуваат и да бараат помош од сите други релевантни институции со цел на крај креирање на политики кои што ќе бидат проследени со разни алатки во врска со нивното интегрирање.
Бидејќи ги исцрпевме сите можности во Македонија, решив јас да го барам предизвикот во Европскиот парламент, така што на огромно задоволство горди сме што бевме поканети во зимскиот период на школата Евроскола во Европскиот парламент во Страсбур и мислам дека оставивме еден брилјантен впечаток и бевме забележени од целиот аудиториум, бидејќи македонскиот јазик го внесовме во Европскиот парламент, а оттаму и нашето име на нашата држава гордо беше спомената неколку пати. Тоа е искуство кое што мислам дека јас и учениците ќе го паметиме за целиот живот. Покажавме дека секогаш човек треба да сонува големи соништа и дека не треба да чекате практично пораката која што ја упатувам до учениците и до сите други кои што ме гледаат. Не треба да чекате приликите да дојдат сами до вас, туку ќе си ги барате, тие се впрочем секаде околу вас. За да ја поздрави иницијативата средношколците да се вклучат во општествениот живот и лично да ги слушне нивните искуства од Европскиот парламент во Страсбур, евроамбасадорот Дейвид Гир ја посети Скопската гимназија Орце Николов. Тој вели дека е импресиониран од овие ученици кои треба да бидат пример за младите генерации. I was there because the children from that school, the kids from that school, they've been very active in debating and developing their debating skills. They participated in discussions in the Sobrania here in North Macedonia, but also in the European Parliament in Strasbourg as part of a Euroscola school initiative. Terrific. Very well prepared, excellent debaters, and in English, plenty of ideas, very dynamic, a great tribute, I think, to the country and to the school, and also the teachers who've been so engaged and made sure that they could participate in this framework of Erasmus, our Erasmus program, and get the experience of what it's like to be in a transnational parliament in Strasbourg as part of the discussion. Евроамбасадорот Гир на крај упати порака до сите млади луѓе во земјава. My message is always, if you want to see things improving, get active, come together, do it together, make change through your own actions and through your own interventions. Со нова емисија се гледаме повторно следниот петок со изменет термин поради Европското првенство во фудбал. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.